حسین ابن حیدر هزاروں سلام اے حسین ابن حیدر هزاروں سلام. شما از کجایید اگه؟ من از سیدنی استرالیا هستم. اپروبای استرالیا چه سیدنی نوچه بوده. شما طلبه ایران هستید؟ طلبه نه، تا سال قبلی چند ماه تا اونجا سپری کردم ولی نه طلبه واقعی نیستم. الان زندگی میکنید در الان سیدنی هستید شما؟ الان تو سیدنی استرالیا. پس پته اپرو زوار چه که جی سیدنی چاویلو چه رانه که خاص کرینه پته زیارت مردن ای چه. من میخوام بپرسم یعنی شما اولین بار اینجا میایید برای 40 یا آماده بودی قبلا؟ قبلا اومده بودم، قبلا 2 بار اومده بودم. برای 40 آمدید؟ برای این بار سوم. الحمدلله برای باین تریزی 40 چه رانه که پته یا آوی ریا چه. الحمدلله یک خصوصیت چه امام رسول زیارت نه خاص کرین 40 نه که مانس زیار 40 میں آئی وہ یہ ایک ذات نو قسم خایت نه دیل ما کوم پاتشو آوی ساوتا ورس. دونک نظر شما اون که شما آمدید اینجا برای 40 و چیزایی یعنی شما چی دیدید یعنی چیزایی که اصلا یعنی میتونه مؤمنین در جای دیگه میتونه استفاده کنه از این چیزایی که شما دیدید در همون منظره کربلا و اون طریق کربلا هر چه باشه یعنی این مورد 40 که قبلا اومده بودم در 2 سال قبلی واقعا برای چیزی تازه‌ای بود، اصلا فوق العاده بود. اصلا قبلا اصلا هیچی مثل 40 ندیده بودم. در بار اول که اومدم بار اول که 40 اومدم پیاده رفتیم کربلا همه چیز واسم تازه بود، همه چیز واسم این همه نفوسی که دیدم میرفتن کربلا و این سلف ساکریفایس که میکردن این خدمتی که به زوارا میکردن این عراقی ها که میبریم خیلی خدمت میکنن مثل شما خیلی خدمت میکنن خیلی خدمت میکنن این همه کارهایشان واقعا الان ترجمه میکنم که تو چیز زیاد نزن فراموش نکنم بعد ادامه بدید. Après Baïké, c'est qu'Alhamdoulilah, on dirait je ne peux pas décrire ce que j'ai vu parce que vraiment c'était extraordinaire. Il a utilisé les mots fawq al-ada, c'est vraiment extraordinaire qu'on ne peut pas décrire. Surtout, il a vu tous ces khidmat que les Irakiens sont en train de faire pour le Zawar Abi Abdullah ici en Irak. Il a dit que ça, c'est des choses que je ne peux pas qualifier parce que je n'ai jamais imaginé qu'il y a des gens qui peuvent se sacrifier soi-même pour faire khidmat d'Abi Abdullah, comme Imam Hussein il a fait, il s'est sacrifié pour sauver l'islam. Alhamdulillah, Dieu a donné un honneur à Imam Hussein qu'il y a des gens aussi se sacrifient, ils donnent tout ce qu'ils ont pour Abi Abdullah al-Hussein al-Islam. Donc il a dit que je ne peux pas décrire cette sensation que j'ai vue parce que vraiment c'est extraordinaire ce que les Irakiens ils font. و همین خیلی برام عجیب بود بخاطر اینکه تو استرالیا تو جامعه غرب اصلا اینجور حرفا اصلا نمیبینیم بخاطر اینکه جامعه غرب خیلی individualistic هستن و اینجا اومدی بار اول که کربلا اومده بودم واقعا حیران شدم که من اونجا هستم که امام حسین اسلام اون قربانی عظیمی رو دادن برای اسلام و همین فقط بودن اینجا و دیدن کربلا و همین اینها تغذیه میکنن این دینداریتون را و همون عشقی به امام حسین اسلام و اهل بیت داری اون رو تغذیه میکنه و به یه لیول دیگه میرسونه. Donc là il a insisté encore, peut-être insisté Cairo que Abdou Joyo vraiment je peux pas décrire خاص کرینه که Abdou khidmat Joyo et c'est pourquoi parce que quand on est en Australie ou bien dans les pays occidentaux c'est le contraire parce que là-bas c'est l'individualisme, chacun pour soi. Alors qu'ici en fait les Irakiens surtout Abi Abdullah al-Hussein il nous a appris comment vivre finalement parce que regardez là si exactement au Lukarucu avec Maro opinion personnelle approche on a beau le promane comme que peut-être que vent c'est le contraire c'est là-bas c'est l'individualisme chacun pour soi alors qu'ici on a vu c'est l'inverse il y en a les gens ils donnent tout ce qu'ils ont pour les autres donc on a deux systèmes différents donc finalement si il système que dit individualiste système de barabar ou to yawi ne pota no deal
દિલમાં અસર ન થત. ça veut dire કે આ સિસ્ટમ બહેતર છે કે જી એકબીજાને મદદ કરવી, આપણા પાસે જીવાય બીજાને આપવું, એ ખરું છે. કેમ કે જો વાં ખરું હોત તો પોતે અહીંયા 3 વર્ષ ઉપરા પોતે ના હોત ને આ જે શું કહેવાય ને એને અસર થયું છે ને દિલમાં અસર ના થત જો ઇન્ડિવિજ્યુઅલિઝમ બરાબર હતું. donc આ એક દર્શ છે કે આપણો ભાઈ એક vraiment સારો પોઈન્ટ આપણે દીધો છે કે અહીંયા આવીને પોતે જોયું કે c'est la vie autre que l'individualisme એટલે આ બધું ખિદમતને છે. en fait finalement c'est ça, en fait c'est pas l'individualisme. કેમ કે આ લોકો comme vous avez dit quelque temps અમુક ટાઈમ મોર કે લોકો 15 દિવસ ખિદમત કરે છે, હજારો ને હજારો જવાર હર રોજ પસાર થાય છે રસ્તામાં. et donc 15 દિવસ સુધી ખિદમત કરવી ને en contrepartie il y a rien. લોકોને કે મળતું ના હોય કે લોકો કહે કે આ કન્ડિશન કે મને એટલા મળે ના. તવક્કુલ અલ્લાહ ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લોકો કરે છે ને રાંધે છે ને જમારે છે ને સુરાવે છે ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદા લોકોને રિઝ્ક પહોંચાડે છે. એ પણ એક સબક છે આપણા માટે કે એમ નથી કે આપણે શું કહે ને આપણા પાસે કાંઈ ના હોય તો આપણે કાંઈ ના કરી શકીએ. આપણે વિરા કે લોકો બિચારા દુઃખી છે, પ્રોબ્લેમ છે, પણ લોકો મિલિયન અને મિલિયન માણસને જમારે છે. લોકો એ ક્યાંથી આવ્યો જો ખુદા તરફથી ના હોય તો સમજાણું. તો donc આ એક ઇબરત છે, એક દર્શ છે કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા આવીને આપણે એક એવી શિક્ષણ મળે છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની જિંદગી આ છે કે ફિનાલમાં aider les autres, બીજાને ખવડાવો, મદદ કરવું, એ છે ફિનાલમાં c'est ça la vraie voie quoi. اون قصه ای که ما تو کودکی میشنویم که امام حسین اسلامی قربانی رو دادن اون زنده میشه. وقتی تو اون برای دنیا هستی فقط میشنوی، فقط میگه ها همین این کارا شده، این حرفا هست و از این حرفا. ولی وقتی خودت کربلا میایی همه این حرفا زنده میشه، همه این حرفا یعنی باور میکنی که واقعیه. و وقتی به این یقین رسیدی و وقتی فهمیدی که امام حسین اسلام چنین قربانی عظیمی دادن، یعنی که هر چی داشتن واسه خدا و واسه اسلام قربانش کردن، پس تو احساس ذمه داری میکنی که یعنی حالا که امام این کار کردن، حالا که ما امام حسین داریم دورمان، یعنی ذمه داریمون نسبت به امام زمانمون اون چیه؟ પોતે કહે છે કે હું જ્યારે અહીં આવ્યો એક ચીજ અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે અમને કહેતા હતા કે ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામ આ કુરબાની આપી હંમેશીગી માટે અને પોતાની એવી એને કોન્ટ્રાપાર્ટીમાં એને નતીજો મળ્યો કે પોતે થઈ ગયા ઇટરનલ. અમને આમ જ કહેવામાં આવતું હતું, અમને કંઈ સમજ નહોતી પડતી. એટલે શું કે ઇમામ તો શહીદ થઈ ગયા, પતી ગયું. એ તો હવે કંઈ અહીંયા સુધી હતું કે કોઈ તૈયારી નહોતા એને દફનાવવા માટે, યાને થઈ ગયું યાને. પણ અહીંયા આવીને પછી મને ખબર પડી કે ના, ઇમામ હુસૈન અસમ હજી સુધી જીવે છે, હજી સુધી પોતે જિંદે છે, હજી સુધી પોતાની હયાત ચાલુ છે. la preuve કેટલા વર્ષ પછી 1300 ans presque plus માણસો આવી રહ્યા છે ને આ બધી ઇમામની કુરબાનીને જોઈને લોકો તરફરી રહ્યા છે ને લોકો કહે છે કે હું અમે જોવો તો ઇમામ સાથે બધું. તો donc આ એક ઇબરત છે કે આ છે ખરી જિંદગી, કે જિંદગી અત્યારને દુનિયામાં જ દેજા, એની એટર્નિટી છે, આખેરત તો એ તો બીજી વાત છે, પણ દુનિયામાં જ દેજા એવી પોતે રસ્તો લીધો છે કે હું પેપા ઉભલી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ. હાલો કે ઘણા બિચારા બધા વટાણ છે દુનિયામાં કે આપણે કંઈ ખબર નથી નામ શું હતું ને બધું, પણ ઇમામ જો કે એ ટાઈમમાં કોઈ દફનાવવા તૈયાર નહોતું, પણ ખુદ પોતે અટાને માણસો કેટલા બધા આવી રહ્યા છે. તો હવે પોતે કહે છે કે આ મોટી કુરબાનીના સામે કે જે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આપ્યા છે ને આ મોટી શખ્સિયતના સામે મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, આપણે બધાની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, ખાસ કરીને ઇમામ ઝમાન અજલ તારફજુ શરીફ કે જે ગઈબતમાં છે એના સામે આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, કે શું ઇમામે કુરબાની આપી દીધા આમ જ કે આપણે ઝારત કર્યા પતી ગયું, કે એના સિવાય બીજું છે આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ ખુદ પોતાના બીજાને પૂછવું જોઈએ કે મારો વઝીફો, મારું દેવવાર શું છે આ લોકોના સામે. શું બસ ઝારત જ કરવું કે લોકો મારા ઇમામ છે એટલે સાવે છે કે લોકો જીકીદા પ્રમાણે કરવું, કે શું છે યાને એક મોટી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે આપણી કે એ ના ભૂલવાનું કે આ લોકોના સામે શું કરવાનું છે. મને એક મોટો ક્વેશ્ચન છે ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ક્વેશ્ચન vraiment c'est parmi les questions fondamentales pour un croyant કે આ ઇમામો લોકો છે, લોકોની શખ્સિયત ને બધું આપણે ખબર છે, પણ લોકોના સામે આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે એ vraiment આપણે પૂછવાનું છે. કેમ કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે બધા ઝારતમાં આવે છે બધું, પણ એનાથી વધારે શું છે કે આપણે એક અહેસાસ થાય કે આ લોકોની એવી શખ્સિયત છે કે માણસો બધા ઝારતમાં આવે છે અને સદવાય de personnalité or norme એ આપણે સમજાઈ ગયું. હવે આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે લોકોના સામે, યાર શું કારણ છે ખુદા લોકોને મોકલાવ્યા છે, શું કારણ છે લોકો એટલું બધું સેક્રિફિસ આપ્યા, શું કારણ છે લોકો સર આપ્યા, શું મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે લોકો પાસે. તો એ પ્રમાણે જો એ રિસ્પોન્સ મને મળી ગયો તો ઇન્શાઅલ્લાહ મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇમામ ઝમાન અજર તારફજુ સામે પણ મને ઇન્શાઅલ્લાહ ખબર પડશે કે મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી એના પ્રત્યે શું છે. યાને grosso modo est-ce qu'il a voulu dire par là, યાને je dois être avec lui et je dois tout sacrifier pour lui aussi quoi. احسنتم. خیلی ممنون از شما دارم. خیلی شیعیان در سیدنی چند نفر هستن، چطور هستن، چند تا مسجد داره، یعنی هر چه شما معلومات داری؟ یعنی خوب بد نیست، تقریبا 10-12 تا مسجد داریم تو خود سیدنی. و 12 موسکه سیدنی
والنفوس أشياء خیلی کم هم نیست خیلی تقریبا چقدر میشه؟ در کل استرالیا یا فقط یعنی یا سیدنی یا کل استرالیا؟ کل استرالیا تقریبا 40 تا 50 هزار داریم يعني en tout en Australie il y a à peu près entre 30 000 à 40 000 chiites là-bas mais rien qu'à Sydney il y a 12 mosquées là-bas يعني بار مسجد سيدني مدرسة ناكا أستراليا में 30 से 40 हज़ार après मोमिनो यानी शिया लोगों वहाँ जिंदगी करी रही है खैली खैली मोहम्मद अशमा दानो खैर તો સર ખોજા ટીવીને નાઝરીન તમે જોઈ રહ્યા છો કે માશાલ્લાહ આ બધા આપણે જવાનો છે અહીંયા અરબેન કરવા આવેલ છે અને માર્શ નજફ કરબલા તો તને તમે જોઈ રહ્યા છો કે અહીંયા તેઓ કેવો સિચ્યુએશનમાં છે અહીંયા કે જો લોકોનો કોમ્ફોર્ટ હોય છે છોડીને તને અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે તને દોડદ્વાર છે અહીંયા સ્ટ્રિક્ટ મિનિમમ છે ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે તો આવી પૂછ્યા શો કે લોકો શા માટે તને આ સિચ્યુએશનમાં છે આપણે ઇરફાનબેનથી પહેલાં શરૂ કરશો સલામ વાલેકુમ ઇરફાનભાઈ તમારું સફર કેમ પસાર થાય અહીંયા આવવા માટે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તો જેટલી ઇમ્તિહાનની મુશ્કેલાત હતી એ પોતપોતે બસ આસાન પડી જતી હતી બસ નિમાનીઓ મદદથી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તો હમણાં સુધી તો કંઈ શિકાયત નથી તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે અમારું ગ્રુપ હતું 10નું ગ્રુપ એની પહેલાં તમે આવી ગયા હતા 2 દિવસ પહેલાં તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણું જનનું ગ્રુપ હતું 12નું તો તમે અહીંયા આવેલ તો તમે શું લાભ લઈ શક્યા 2 દિવસ દરમિયાન પહેલે તો ઇમામની ઝિયારત અમને પહેલે નસીબ થઈ અમારી પહેલી ઝિયારત છે અરબઈન ને બસ મારી જિંદગીની પહેલી ઝિયારત છે તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બસ ઇમામ અલીનો રોઝોમાં હું ગરી શક્યો કે અમારા જે અરબઈનનો મોકો છે માણસો એકદમ ઝાઝા ભરાય છે તો એકદમ મહેનત પડે છે રોઝા સુધી બસ હરમમાં અંદર જ દેશા આટલું માણસ છે કે રોઝા સુધી પૂગું તો હજી હમણાં તો નામ લેવાતું નથી બસ હમણાં તો પછી જેટલા દિવસ હું અહીંયા હતો મસ્જિદે સહેલામાં હું જઈ શક્યો મસ્જિદે કુફામાં પણ હતો ઇમામ અલીનું ઘર પણ જોઈ શક્યો મહેરાબ છે મસ્જિદે કુફામાં જ્યાં ઇમામ અલીને ઝરબત લાગી હતી એ પણ અમને બસ નસીબ થયો બસ એમ તો સામારા પણ જવાના હતા પણ એટલે હમણાં બસ જે અરબઈનનો મોકો છે તો જ્યાંક અરબઈનનો પહેલાં લાભ લઈ લઈને ઇન્શાલ્લાહ બસ બીજી ફેરે પછી સમારા અને કાઝમીને જશું તમને મહેમાન નવાજી કેમ લાગી અહીંયા મદરેસાની એકદમ માશાલ્લાહ છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બસ શેખ નૌશાદ ને એના બસ જે એચ્યુડિયન્ટ છે એના હૌઝામાં જે બસ બધા ખિદમત કરવાવાળા એકદમ જાજા છે ને એ તો લોકોને બસ શુક્રિયા અદા કરે છે કે બસ લોકો અમને બસ અહીંયા રાખ્યા કરતો બસ રસ્તામાં નકર સુવાની વાત હતી એમ તો પણ બસ શુક્ર છે કે બસ અહીંયા બસ અમે આવી સઈ ગયા અહીંયા રહી સઈ ગયા ખાઈ સઈ ગયા બસ બધું જેટલું બસ અમને પારીમાં મળે છે જે અમારા પોતે અમે કરી શકીએ છીએ લોકો બસ એ અમને અહીંયા આપ્યા છે તો બસ on est très reconnaissant merci બસ તમારો ઘણો શુક્રિયા ઇન્શાલ્લાહ ઝિયારત કબૂલ અને બસ કાલે આપણું પ્રીમિયર જોર હશે ટોપ ધ પાર માર્શ નજફ કરબલા ઇન્શાલ્લાહ તો બસ ઇન્શાલ્લાહ આપણે સાથમાં દુઆ કરીએ કે આપણે જે આ નિયત છે માર્શ કરવાની તેઓમાં સર્વે ઝફાર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ તેમાં કામયાબ થઈ લઈ આમીન અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાત તો ખોજા ટીવીના નાઝરીન તમને હું વિઝિટ કરાવું છું કે જે આપણો મદરેસો છે અહીંયા નજફમાં ખોજા ઇન્ટરનેશનલ મદરેસો તો અટાને દોડદ્વાર કરવામાં આવેલ છે કે જેથી કરીને જે ઝફાર ઇમામ હુસૈન છે તે અહીંયા સૂઈ શકે તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે બહુ સ્ટ્રિક્ટ મિનિમમ છે પણ તો એ ઝફાર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ રાજી છે કારણ કે તેઓને ખબર છે કે આ ઝિયારત કરવાથી શું ફાયદાઓ થાય છે એક બીજું સાલજો ક્લાસ છે તે જ પ્રમાણે અને જ્યાં પહેલું અંતર હતો અહીંયા ગોશમાં આવતા તે બૈરાઓ માટે સ્પેશિયલ રિઝર્વે કરવામાં આવેલ છે તો અહીંયા છે સ્પેશિયલ બૈરાઓ માટે સુવાનો સગવડ કરવામાં આવેલ છે અહીંયા તો અહીંયા છે આપણે નજફમાં ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામના હરમના નજદીક યાને નજફમાં જ અને જે મસ્જિદ હનાના છે મસ્જિદ હનાનાના બાજુમાં આ મદરેસો છે તો ઇન્શાલ્લાહ બાદમાં આપણે બીજો એક રિપોર્ટેજ કરશો કે જેઓ અહીંયા એચ્યુડિયન્ટ બની રહ્યા છે તેઓનો પણ આપણે કંઈ ઇન્શાલ્લાહ ઇન્ટરવ્યૂ લેશો અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાત તો એક સાલજો ક્લાસ હોય છે એમાં લગભગ 11 થી 12 પ્લાસ અહીંયા કરી શકે છે ગાદલા રાખીને તો બસ તમે જોઈ રહ્યો છો કે જે અહીંયા સાલજો ક્લાસ છે
એ કોમ્ફોર્ટ પણ છે અહીંયા, ક્લિમાટિઝર દેખાઈ રહ્યું છે અને બસ ઝભારો ને શું ખપે બસ ઇમામ અલી ઇસ્લામની જોઈને જ્યારત મળતી હોય તો પછી આ બધું છે ગોંદર કહેવાય તેના માટે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. મારું નામ શિરાઝ ખટાવ છે. હું લંડનથી આવું છું ને મારો આ ઘણો ટાઈમ છે આવું છું અહીંયા વોક કરવા, એટલે મારો એક્સપિરિયન્સ તો બહુ ઘણો બધો છે. પણ હું છે ને અહીંયા મારા સાથે એક ભાઈ છે, એને હું ક્વેશ્ચન કરીશ તો તમને એનો જવાબ તમે આપણે સાંભળશું. તો પહેલાં એને પૂછું છું, વોટ ઇઝ યોર નેમ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Muhammad Hassan Golzari. એનો મોહમ્મદ ગોઝાઈ છે ને એને પૂછું છું હવે કે ક્યાંથી આવે છે? Where are you coming from? I'm coming from Iran, but basically grew up in England, so I'm from London. Okay. એ હમણાં ઈરાનથી આવે છે, ઈરાનમાં બને છે પણ ઓરિજિનલી લંડનથી છે. ઓકે ઓકે નાવ હવે હું એને પૂછું છું કે ક્યાં એને એક્સપિરિયન્સ શું છે? When you came to Najaf, what was your reason for coming over here first? Well, obviously I've been wanting to come for ziyarah for many years. I hadn't had the opportunity, and the opportunity suddenly presented itself. So we came for Arba'in this year. And I'm very glad. It's been a difficult trip, but it's something that we expect when we come for Arba'in. એ છે ને બહુ ઘણા વર્ષો થયા એ વિચાર આવવાનો બહુ શોખ હતું, પણ એને ટાઈમ નહોતું મળતું કે એને આપણે કહીએ ને કે જેમ કે અલ્લાહ આપણે બોલાવે છે તો તોફીક નથી મળતી એને. તો હવે તોફીક મળી છે આ ફેરે, તો એને બહુ એને થાય છે કે હું આભાર લઉં હમણાં ને. હવે એને પૂછું છું કે એને શું ખાસ અહીંયા એને જોવાનું મળ્યું છે. વોટ ઇઝ ધ એક્સપિરિયન્સ સો ફાર ઇન Najaf? The experience, well, there's a lot of people. We were expecting a lot of people to be here and to be very crowded, but not this much. I mean, we've been to Ziyarah and other places, and it has not been as crowded and as hectic as it was here. But the one thing that has been really touching is the hospitality that everyone has been providing to the pilgrims that have come here, especially our friends, the Khojas here, who have been very hospitable and very kind to us. We've been staying here with them, we've been eating with them, so I want to thank them very much for all their hospitality. Okay. એ કહે છે કે આ ફેરે જરાક ઓછા જવાળ છે એના હિસાબે, પણ ખબર નથી કે હવે શું આપણે કેવી રીતના જોઈ શકે છે કે ઓછા કે પણ એના હિસાબે ઓછા છે. પણ એ કહે છે કે બીજે ઝિયારતમાં ગયા છો ત્યારે ઘણા બધા માણસો જોયા છે, પણ આ ફેરે એ કહે છે કે જ્યાં પણ લોકો ગયા છે તો લોકોને બહુ માનથી લોકોને બહુ ઇજ્જત દેવામાં આવી છે ને માશાલ્લાહ લોકોને ખાવા પીવાનો કંઈ તકલીફ નથી થઈ ને. અહીંયા પણ નજફમાં છે તો હૌઝામાં તો માશાલ્લાહ બહુ ફાઇન રીતે લોકોને ખાવા પીવાનું બહુ સરખાઈથી એને માન દે રહ્યા છે બધાય. તો હવે એને પૂછું છું કે એ અહીંયાથી ક્યાં જાય છે? So from now, what is your plan? Tomorrow morning, inshallah, we're going to be starting the 3-day walk to Karbala with the group. So we're all trying to rest tonight because we've been doing we've gone to the Haram a few times and everything, so we're a little bit tired, but we're going to rest, and inshallah tomorrow after Fajr we're starting the walk to Karbala. Okay. એ કહે છે કે હમણાં સુધી અહીંયા નજફમાં હતા તો એ લોકો નજફમાં હરમમાં જતા હતા ને બધું થાક્યા છે હવે, તો એ લોકો હમણાં થાકરો ઉતારે ને પછી છે ને કાલેથી એ લોકો શરૂ કરશે વોક કરવાનો. નજફ ટુ કરબલા સુધી વોક કરશે, એટલે 3 દિવસ લોકોને ત્યાં લાગશે. તો એને એક્સપિરિયન્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે તો એ માશાલ્લાહ પછી આપણે કહેશે. So what do you expect from this walk, and what do you expect to gain from doing this ziyarat?
I know that it's a very difficult walk. It's something that I've never done before, and I think even the most accomplished athlete is not prepared for this. This is something that you have to have in your soul to be able to complete it. It's got nothing to do with your physical ability. It's your spiritual strength that will give you the ability to accomplish this. I believe it's a way for all the Shia and the Muslims to be united through the guidance of the Imams, and by doing this, by experiencing this and telling the youth around the world to come and experience this as well and accomplish the ziyarah of Arba'in, we will be able to be stronger and be ready for, inshallah, the coming of our Imam. Okay, એ કહે છે કે એનો અહીંયાથી આવ્યા છે તો એ નિયતિ આવ્યા હતા કે જોવા કે લોકો બધાને ભેગા થઈને એક ફેર આપણે શિયા બધા ભેગા થઈને કેટલા સ્ટ્રોંગ છે આપણે ને બીજો કે એ જ્યારે વોક કરશે તો એને ખબર પડે છે કે ઓલા મોટા એથ્લીટ્સ પણ હોય છે એ લોકોને પણ તકલીફ પડે કે જો આટલા 3 દિવસ વોક કરવાનું અને પછી આટલી વેધરના હિસાબે પણ તો એ કહે છે કે બચ્ચાને પણ મને કેવું છે કે લોકો બધાએ લોકો જોએ કે આ તકલીફ જે થાય છે તો આપણા ઇમામોને કેટલી તકલીફ થઈ હતી ત્યારે હા તો આ એને બધાને એક્સપિરિયન્સ કરવાની જરૂર છે ક્વેશ્ચન again. So when you were in Najaf, you must have gone to Imam Ali and the Haram of Imam Ali. What was your experience over there? What did you gain from that experience? It was a very unique experience, even though it was very crowded and we didn't get too much time to be comfortable in the situation and sit down and do ziyarah and go and spend more time there. It was very hectic. But you still, as soon as you entered it, you feel this special presence, a special energy that affects you, throughout the whole day afterwards, So it's something similar to what you would experience when you go to Mecca, for example. As soon as you see the Kaaba, you have a similar type of experience. This is a smaller level, of course, but still you feel that energy when you go. Sure. Okay, એ કહે છે કે એનો ખાસ રીઝન જે છે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ટર થયા તો એને થયું કે બહુ જબરદસ્ત કાંઈ એને ફીલ થયું કે કોઈ પ્રેઝન્ટ છે ને એ હિસાબે કે એને ખબર પડે છે કે આ જમીન જે છે એ બહુ જ મહાન છે ને એ હિસાબે આને એક્સપિરિયન્સ મળ્યો ને બીજું કે એટલા બધા માણસો હતા ત્યાં કે એને બહુ ટાઈમ ન મળ્યો કે એને પોતે સરખાઈથી દુઆ કરી શકે પણ તો પણ એને થાય છે કે એ પાછો હા સુકૂન મળી ગયો કે એ એક ફેરે અહીંયા આવી ગયા છે. Okay? Now we say thank you, okay? We close. So just say Khuda Hafiz or whatever. Thank you very much again for your hospitality, and inshallah I ask all our youth to come and experience this pilgrimage for Arba'in. Thank you very much. Inshallah for this. એ થેન્ક યુ કરે છે ને કહે છે કે હવે બધાને બચ્ચાને પણ ઇન્વાઇટ કરે છે કે તમે બધા અહીંયા આવો તો એ લોકોને પોતાને પણ બહુ એક્સપિરિયન્સ સારો મળશે ઇન્શાઅલ્લાહ. ખુદા હાફિઝ.